Bangalore 2nd July 2026, Santana Fertility, one of India's emerging fertility care networks built on the pioneering clinical legacy of Dr. Kamini Rao, has announced a major expansion plan in partnership with Magnet Hospitals. The collaboration includes an investment of 50 crore rupees to establish a network of 8 fertility centers across Bangalore, making advanced reproductive health care more accessible to families seeking fertility treatment. Founded by Dr. Kamini Rao, a Padma Shri awardee and one of India's pioneers in reproductive medicine, Santana Fertility is known for its compassionate, ethical, and evidence-based approach to fertility care. The organization combines advanced reproductive science, world-class laboratory infrastructure, and personalized treatment plans to improve patient outcomes while also supporting their emotional and psychological well-being. Through this partnership, Santana Fertility will leverage Magnet Hospital's integrated hospital-linked healthcare model to strengthen clinical capabilities and deliver comprehensive reproductive care across the city. Speaking on the occasion, Dr. Kamini Rao, founder and chairman of Santana Fertility, said that fertility care should be measured by the quality of clinical decision-making rather than simply the number of IVF cycles performed. She added that the partnership will help expand a model where science, ethics, and empathy work together to provide accurate diagnosis and personalized treatment while empowering patients to make informed healthcare decisions. Santana Fertility will continue to focus on identifying the root causes of infertility through comprehensive evaluations, including genetic testing, reproductive immunology, and advanced male fertility diagnostics. This evidence-based approach aims to improve first-cycle IVF success rates while reducing unnecessary interventions, emotional stress, and long-term treatment costs. Recognizing that fertility is both a medical and emotional journey, the network will continue integrating counseling and financial guidance into its care model. Santana Fertility ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಂಜೆತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ವಂಶವಾಹಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದು ಕಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂತಾನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ರಾವ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಮಾಧವನ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ 40 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಂದರೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಏನು ಇದರಿಂದ? ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳಿಗೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗಂತ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗಂತಂತಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ IT ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನೋ ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ? ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲು ಮತ್ತು ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದು ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಕಪಲ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ,
ಆವಾಗ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಕಾರಣಗಳು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಬೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಬೊಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯಟಿಷನ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಇದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು, ವಾಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಈ ಇದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರು, ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಸಿಂಗಿಂಗು ಮತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸನಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬೊಜ್ಜು 3 to 5 kgs ಆದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸು ಅಂದರೆ ಋತುಸ್ರಾವದ್ದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ಸೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, PCO, ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 10% ಅವ್ರ 5% ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಔಷಧಿಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಥರದ್ದು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾನೇ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವೈಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಚೈನೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ಮಗು ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದು 6 months 9 months ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು ಸರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮಿನಿ ರಾವ್ ಒಂದು highest order ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10+ years ಇಂದ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಅ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ where I have as a clinician absolute clinical equity and you come in as a person from the management. Since we have the same vision, ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ವೆನ್ ಐ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ IVF ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು? ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಅದು ಮಿಸಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಅ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ and offering almost 15 beds in Bangalore in phase 1 free treatment and 12 IVF patients free treatment, one every month in the first year. Hopefully based on grants which we get and support, since we are getting it into an ATG, I'll be able to do more. 1% ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಇಂದ 1% of that proceeds we are giving towards IVF treatment for free of cost for couples who can't afford. Currently, fortunately, since it's been classified as a disease, it has got insurance coverage, but there are a lot of people in India ಅವ್ರಿಗೆ from lower social economic class and afford ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ through the foundation support ಮಾಡ್ತೀವಿ.